बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक फरीदा कूक तू ज्यों राखा ज्वार, जब लग टाडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। लो जी, पिंड अबदाल, नहर दे कंढे अबदाल पिंड आबाद है। और यह तुसीं वेख सकते हो रैपर चनाब नहर रवां दवां है, ठंडा तो मिठा पानी है। जिथे भी इत्थे नलका लाओगे घरां च पानी बहुत ठंडा बहुत मिठा। सख्त गर्मी दे विच भी आओ तुसीं घर वाले पानी च भी 5 मिनट तो ज़्यादा जिहड़े बाहरों लोकी आउंदे ने नहा नहीं सकते। ते नहर दे पानी तो फिर क्या ही बात है। असीं इत्थों दे वासी हाँ, साडे लई तो कोई एड्डा मसला कोई नहीं, क्योंकि शुरू तो ही असीं नहर दे पानी च नहान दा सिलसिला है। और सानूं तो कदी इत्थे ये पानी जिहड़ा ना जी महसूस नहीं होया। तो इसलिए बाहरों आउण वाले बंदे अलबत्ता डर डुर जांदे ने कि किंज नहावांगे। एक बाइक आ रही है नाल, भंबवाल नूं रस्ता जांदा है, यह तुसीं वेख सकदे हो। ठीक है जी, यह नाल कब्रिस्तान है। ते अल्लाह खैर करे जी। मुशाहदा कर सकते हो नहर का बड़ा खूबसूरत मंजर है। मैं ज़रा तुहानूं इनू मुख्तलिफ जिहड़े समतां तो विखावांगा नहर नूं। यह तुसीं वेखो नहर का एक पासा है, यह सामने तुसीं वेखो है जनाब। ठीक है जी। तो यह तोड़ जड़ा ना सिलसिला इस तरह इत्थे रेत कड्ढी गई है नहर दे विचों। रेत दे तुहानूं नज़र आ रही है, रेत कढ़ के बाहर सुकान वास्ते रखी गई है। तामीर दे दौरान रेत यूज़ होंदी है, ये भी तुसीं वेख सकते हो। बाकी वो दूर जड़ा तुहानूं अबदाल नहर का पुल भी नज़र आ रहा। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले ते ना 1.5 किलोमीटर के फासले ते ये नहर का पुल है। इसनूं तुसीं तक सकते हो। तो इस नहर के कंढे ते अगे गौरमेंट हाई स्कूल अबदाल जिहड़ा अपनी खास तारीख रखता है, वह भी आबाद है। नहीं रीसां पिंड अबदाल दियां, नहीं रीसां देस पंजाब दियां। ठंडे तो मिठे पानियां की धरती। तो जनाब इत्थे कनक मुंजी उगदी है, इत्थे थोम उगदा है, गंढा उगदा है। इत्थे जनाब सब्जियां पैदा होंदियां ने, क्या बात है जी। गोभी, आलू, मटर, इस तो अड़ थोम, गंढा, खीरे, टमाटर, करेला, भिंडी, तोरी, ये सारा कुछ इत्थे काश किया जाता है। तो रब दियां नेमतां बेशुमार ने। सब तो वड्डी गल कि जिस इलाके का पानी पीण दे काबल होवे उत्थे जिंदगी आसान हो जाती है, रहन दे काबल हो जाती है। ये पानी ठंडा तो मिठा है। तो खूबसूरत मनाजर ने इत्थों दे, मैं तुहानूं विखा रहा वां। हरियाली हरियाली चौं पासे तुसीं देख सकते हो। एक खूबसूरत मंजर है। हरियाली जिहड़ी वो दस रही है कि वाकई इत्थे नेमतां बेशुमार ने। मेरा जायज़ा लैके तुसीं इस चीज़ नूं वेख सकते हो। हुण मैं थोड़ी देर लिए अपनी आवाज़ नूं रोक के तुहानूं आवाज़ां सुनावांगा। इहदे च कदी तुहानूं कोयल की आवाज़ आएगी, कदी तुहानूं कां की आवाज़ आएगी। नहर दे जनाब लहिंदे पासे तुसीं वेख सकते हो कुछ बंदे लकड़ियां कट्ठियां कर रहे ने बालन लई। ते बाल के ते रोटियां छोटियां हांडियां पकाउणगे चुल्हां च, ते तनूर च रोटियां लाणगे। तनूर की रोटी की क्या ही बात है। फिर असीं जूम करांगे। परले कंढे एक खजूर का बूटा उगया बहुत खूबसूरत। ये नाल नाल तोड़ हरियाली हरियाली है। यह जंतर का बूटा है। ये इनू जंगली किकर भी बाज़ कुछ लोग बोलते हैं। ये नाल नाल काने उगे ने, यह तुसीं काने भी वेख सकते हो।
ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਲੋੜ ਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਛਾਵਾਂ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਕੁਕੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਈਦ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਸ਼ੱਕਰੇ ਆ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਤੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਵਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਬੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ। ਗਰਚੇ ਹੁਣ ਉਨੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਸਬਤਨ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਚਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲੇ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਗਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੱਸਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੱਛਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਨ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੱਠਾ ਭਾਰਨ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਸਾਓ ਅਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ।
ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਟੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।